ایک شعر ہے، سنا ہے ہم نے دور عیش و عشرت آنے والا ہے، سنا ہے ہم نے دور عیش و عشرت آنے والا ہے، وہی کافور ظلمت اب اجالا ہی اجالا ہے. یہ شعر جو ہے مجھے بڑا لگا، جنیرک قسم کا ایک شعر ہے جو کہ کسی کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، خود سیاسی قسم کی نوعیت کا ہے کہ بھائی سنا ہے ہم نے دور عیش و عشرت آنے والا ہے، وہی کافور ظلمت اب اجالا ہی اجالا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ شعر کس کا ہے، آپ کے خیال میں کوئی شاعر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ رضوان حسنی صاحب. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شعر کس کا ہے. یہ شعر ہے زے خے شین کا. ہمارے ادب میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام تھا زے خے شین. بہت مشہور شخصیت تھی اپنے وقت کی، اور مجھے حال میں اس بارے پتا چلا، میں نے کہا کہ یار یہ تو ان کے بارے میں تحقیق کی تھوڑی بہت، اور میں نے کہا اردو گھر میں سے پتہ لگانا چاہیے، بتاؤں گا میں کہ زے خے شین یہ کون ہستی تھی. زے خے شین کا اصل نام تھا زاہدہ خاتون شیروانیہ، اور یہ بعض جگہ آپ کو ملے گا ان کا نام زاہدہ خاتون شیروانی. قلمی نام ان کا زے خے شین تھا، اور نزہت تخلص کرتی تھی. زاہدہ خاتون شیروانیہ نزہت اردو زبان کی ایک شاعرہ اور لکھاری تھیں، اور وہ حقوق نسواں کی علم بردار بھی تھیں. ان کی پیدائش 18 دسمبر 1894 میں ہوئی. 1894 میں حقوق نسواں. وہ بھیکم پور ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئی. ان کے والد کا نام نواب بہادر ڈاکٹر الحاج سر محمد مزمل اللہ خان تھا. وہ بیکم پور کے نواب بہادر تھے، یعنی ان کا خاندان بہت امیر تھا، انتہائی علمی خاندان تھا ان کا. ان کے والد علی گڑھ تحریک میں بہت فعال تھے اور ہندوستان میں بہت معروف تھے. زاہدہ کی ایک بڑی بہن احمدی بھی تھی اور چھوٹا بھائی احمد اللہ بھی تھا. زاہدہ خاتون بہت کم عمر تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. زاہدہ خاتون کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. ان کی ایک معلمہ تھی، ان کا نام تھا، اور جو آیا بھی تھی ان کی، فرخندہ بیگم تہرانی. ان خاتون کا نصیب یہ کہ مادری زبان فارسی تھی، وہ ایک شاعرہ بھی تھی، تو ان کی وجہ سے زاہدہ خاتون میں شعری شوق پیدا ہوا. وہ اپنا قلمی نام زے خے شین رکھتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے مسلم خاندانوں میں عورتوں کی شاعری کو برا سمجھا جاتا تھا. یہ نون میم راشد سے پہلے کا زمانہ ہے. میں نے تحقیق کی، جو زمانے میں تہذیب نسواں ڈائجسٹ تھا، لاہور سے چھپتا تھا رسالہ، اس کے اندر جتنی بھی خواتین لکھتی تھیں وہ یا تو بیگم کر کے کچھ کرتی تھی، شوہر کا نام لکھتی تھی، یا اسی طرح ایبریویشن میں ان کے نام لکھے ہوتے تھے، ان کا نام نہیں لکھا ہوتا تھا. تو یہ ہم لوگوں کی ایک روایت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اس زمانے میں وہ زے خیشی رکھتی تھی کہ بدنامی ہوگی، کیا ہوگا واللہ اعلم. اچھا، زاہدہ خاتون نے کبھی شادی نہیں کی کیونکہ ان کی شادی اپنے کسی کزن سے منسوب تھی، اور اس کزن کا انتقال بھی بڑی نوعمری میں ہو گیا تھا. اس کے بعد کے خاندان کا ہم پلا جو علمی ان کا لیول تھا، کوئی ان کو رشتہ نہیں ملا. اور پہلے ماں کا انتقال ہوا، پھر ان کے اپنے منگیتر کا بھی، اور پھر ان کے جو بھائی تھا، جو بھائی شہیدہ بھائی تھا، وہ بھی بڑے جلدی مر گیا تھا. ان کے بڑے صدمے بھی تھے. خود زاہدہ خاتون صرف 27 سال کی عمر میں 27 2 فروری 1922 کو بھیکم پور میں ہی انتقال فرما گئی. ان کی انتقال کی وجہ کہتے ہیں بخار تھی، اور کچھ خیال ہے کہ کیا ٹیوبرکلوسس تھا، ٹی بی تھا ان کو. لیکن وہ زمانہ تک یہ بے حد مشہور ہو چکی تھی کیونکہ ان کا پورا جو کلام کا چپتا تھا، لوگ یہ نہیں پتا تھا کہ اصل کون ہے، صرف ان کا زے خے شین ہی پتا تھا. زے خے شین بہت مشہور خاتون تھی، اور کیونکہ ان کے جو کلام تھا اس کے اندر ایک پہلی بار ہندوستان میں ایک حقوق نسواں کی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ حقوق نسواں اس طرح کا نہیں ہے جیسے آپ کو یہاں نظر آتا ہے. اس زمانے کے وہ الگ فلیور تھا، الگ کلرز تھے اس کے. ان کی 1922 میں ان کی وفات پر علامہ راشد الخیری نے لکھا تھا، وہ اس پائے کی عورت تھی کہ آج مسلمانوں میں اس کی نظیر مشکل سے ملے گی. علاوہ ذاتی قابلیت کے جو ان کے مضامین نظم و نثر سے ظاہر ہوتی ہے، ان کا دل قوم کی درد سے لبریز تھا.
اچھا یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ نہ صرف ایک شعر و شاعری کرتی تھی بلکہ انہوں نے ایک ینگ شیروانی لیگ بھی بنائی تھی بیکم پور میں، جو کہ حقوق نسواں کے لیے اور فلاحی کام کرتی تھی اور بچوں کے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی تھی. جناب سجاد حیدر یلدرم نے ان کی وفات پر جو کہا وہ 22 فروری 1924 کے حقوق نسواں کے شمارے میں شائع ہوا، یعنی 10 دن کے بعد. سجاد حیدر یلدرم لکھتے ہیں وہ ایک اندلیب تھی جو قفس میں پیدا ہوئی، قفس ہی میں تھی اور قفس ہی میں دم توڑ دیا. جیسے میں نے کہا ان کا کلام بہت اس زمانے بڑا مشہور تھا. ان کی کلیات فردوس تخیل ان کی وفات کے 20 سال بعد چھپا تھا. میں آپ کو ان کا کچھ کلام سناتا ہوں. آپ کو میں 1911 میں لکھی. اب 1911 میں ان کی عمر 15 سال ہوئی، 14-15 سال 16 سال سوری. علامہ اقبال کا سمجھنا آپ کو اس کا رنگ نظر آئے گا. معرف ملیہ، اس کا آپ کو 3 شعر سناتا ہوں میں. کیا ہوئی اے میرے اسلام وہ شوکت تیری، ہائے کس گوشے میں روپوش ہے ستوت تیری. دوست تو دوست مخالف تھا تیرا مدہ سرا، ملک کیا چیز ہے دل پر تھی حکومت تیری. تیری تعلیم نے انسان کو بنایا انسان، دولت علم ملی اس کو بدولت تیری. پھر ان کی ایک 1913 کی نظم ہے، 1913 کے بتائیے 110 سال پرانی، اپیل کا نام ہے. اس میں لکھتی ہیں اے گوشہ گیر بہنوں، اے پردہ دار بہنوں، عفت معاب بہنوں، عصمت شعار بہنوں، کیوں آج ہو رہی ہے ہر سو پکار بہنوں، کیوں آج بز میں دی ہے ہنگامہ زار بہنوں، کیوں آج اہل ملت ہیں سوگوار بہنوں. سینہ زمیں کا شق ہے گردوں کی چشم تر ہے، ہلتا ہے عرش اعظم جبریل نوح گر ہے. کیسی یہ ہائے ہو ہے کیسا یہ شور و شر ہے، تم کو بھی کچھ خبر ہے تم پر بھی کچھ اثر ہے دین پر مصیبت ہے دین دار بہنوں. ان کے جو آپ میں نے کل ان کا دیکھ رہا تھا دیوان، انہوں نے مذہب، سیاست، حالات حاضرہ، اس پہ ان کی شاعری زیادہ ہے. آپ کو ایسی کوئی غزل وغیرہ نہیں، لیکن نظمی وغیرہ زیادہ ملیں گی آپ کو ان کی. تو میں پہلے کا اس میں آپ کو اقبال کا آپ کو کافی اس میں رنگ نظر آتا ہے کیونکہ اس کی چھاپ ہے ان کے. اس زمانے میں انہوں نے موصل کے تیل پہ لکھی تھی، موصل جو عراق میں ہے، کہ کس طریقے سے جناب اس کی جو ورلڈ پاورز ہیں اس کا تیل ایک ریسورس حاصل کرنے کی کوشش کری ہے. تو ماشاءاللہ کافی علم والی خاتون تھی وہ. پھر ایک جگہ کہتی ہیں لیا تم نے بہت شیریں کلامی کا مزہ بہنوں، بس اب ہو تلخ کلامی کی بلذت آشنا بہنوں. اگرچہ ذمہ داری جہل نسواں کی ہے مردوں پر، خطا بخشو میری تم بھی نہیں ہو بے خطا بہنوں. ہم ہی ہیں اپنے ہم جنسوں کی حال زار سے غافل، کریں پھر بھائیوں کا آہ کس منہ سے گلا بہنوں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور لکھتی ہیں مردوں کے بارے میں لکھتی ہیں. دیکھیں ابھی ان کے جو سٹائل ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آج دور کی خواتین کہیں گی اتنا لاؤڈ یا کچھ ہو کے، وہ بہت دھیمے انداز سے بہت ہی شگفتہ ہے. ان کو رہ رہ کے ستاتا ہے یہ بے اصل خیال، گھر میں پڑھ لکھ کے خواتین کا رکنا ہے محال. کہیں اٹھے نہ مساوات کا غم خیز خیال، کہیں ہو جائے نہ مردوں کی حکومت کا زوال. پھر اب دیکھیے آپ کو ایک اور آخر میں 3 شعر سنا دیتا ہوں. لذت دید کا چسکا ہے تو آ دیکھ مجھے، لذت دید کا چسکا ہے تو آ دیکھ مجھے، صاحب دید بینا ہے تو آ دیکھ مجھے. حسن صورت ہے پسندیدہ تو جا غیر سے مل، حسن صورت ہے پسندیدہ تو جا غیر سے مل، حسن اخلاص کی شیدا ہے تو آ دیکھ مجھے. دیدنی ہے میرے پہلو کا پری خانہ بھی، دیکھیں سب کتنے پہلے کا ہے. دیدنی ہے میرے پہلو کا پری خانہ بھی، سیر باطن کی تمنا ہے تو آ دیکھ مجھے، سیر باطن کی تمنا ہے تو آ دیکھ مجھے. تو یہ تھی جناب زیخ شین. بہت بہت شکریہ. آئیے آپ کی
تحقیق بہت زبردست ہے. بہت زبردست ہے. بڑا ہی معلوماتی مضمون ماشاء اللہ. شکریہ. معلوم نہیں تھا کہ ایسی اور یہ وہ خاندان تھا جس نے اپنی پوری جائیداد علی گڑھ یونیورسٹی کو دی. اور سو مچ ہو کہ جو گیٹ لگا ہوا تھا وہاں وہی مسلم یونیورسٹی کی انٹرنس پہ لگا ہوا ہے. وہاں سے اکھاڑ کے لائے گئے وہاں لگا دیا. اسی طرح وہاں علی گڑھ میں نمائش ہوتی ہے. مزمل گیٹ بھی وہاں ہے. اچھا. اجازت ہے کچھ شعر ایک غزل سے ہیں پھر 2-3 شعر اور غزل سے, یعنی 5 منٹ کے اندر نکال. تو غزلیں تو 5 منٹ کا ٹائم ہے نا. معنی سے نہیں خالی, معنی سے نہیں خالی یہ حیرت مستانہ, معنی سے نہیں خالی یہ حیرت مستانہ, ذی عقل نظر آتا ہے اس دور میں دیوانہ, ذی عقل نظر آتا ہے اس دور میں دیوانہ. یہ اچھا مصرع ہے. کیا پھر سے بدل جائیں گے اسرار خداگاہی, کیا پھر سے بدل جائیں گے اسرار خداگاہی, کیوں شیخ لیے پھرتا ہے ایک حسرت مے خانہ, کیوں شیخ لیے پھرتا ہے ایک حسرت مے خانہ. اپنوں نے تو چھوڑا ہے اخلاص کو یوں یکسر, اپنوں نے تو چھوڑا ہے اخلاص کو یوں یکسر, اپنا سا لگے دل کو اس دور میں بیگانہ, اپنا سا لگے دل کو اس دور میں بیگانہ. اپنوں نے تو چھوڑا ہے اخلاص کو یوں یکسر, اپنا سا لگے دل کو اس دور میں بیگانہ. وہ مرد کلندر ہے فخر میں ذی ثروت, وہ مرد کلندر ہے فخر میں ذی ثروت, ہر بات میں ہے اس کے ایک ہیبت شاہانہ, ہر بات میں اس کے ہے اس کے ایک ہیبت شاہانہ. آسودہ نظر آتے ہیں دنیا میں جو درویش, آسودہ نظر آتے ہیں دنیا میں جو درویش, جو دھن کے پجاری ہیں ان کو ہے یہ غم خانہ, جو دھن کے پجاری ہیں ان کو ہے یہ غم خانہ. ایک خوف میں رہتے ہیں دولت کے یہ دیوانے, ایک خوف میں رہتے ہیں دولت کے یہ دیوانے, چھپنے کو بنا رکھتے ہیں ہر گھر میں ہی تہ خانہ, چھپنے کو بنا رکھتے ہیں ہر گھر میں ہی تہ خانہ. لازم ہے کہ آئیں گے ظالم بھی تو زندہ میں, لازم ہے کہ آئیں گے ظالم بھی تو زندہ میں, پھر کیسے وہ کاٹیں گے یہ حالت زندانہ, وہ کیسے یہ کاٹیں گے یہ حالت زندانہ. غافل نہ کبھی رہنا اس محفل رندہ سے, غافل نہ کبھی رہنا اس محفل رندہ سے, ہر قول یہاں عارف کا ہو سکتا ہے دردانہ, اور ہر قول یہاں عارف کا ہو سکتا ہے دردانہ. معنی سے نہیں خالی یہ حیرت مستانہ, ذی عقل نظر آتا ہے اس دور میں دیوانہ. بہت اچھا. 2 شعر. اور شہانہ والا شعر دوبارہ بتائیے تھا. وہ مرد کلندر ہے فخر میں ذی ثروت, وہ مرد کلندر ہے فخر میں ذی ثروت, ہر بات میں ہے اس کے ایک ہیبت شاہانہ, ہر بات میں اس کے ہے اس کے ایک ہیبت شاہانہ. اور یہ 2 شعر اور سن لیں. ہیں جو خاموش تو وجہ ہوگی, ہیں جو خاموش تو وجہ ہوگی, ہم ہیں غم کوش تو وجہ ہوگی, ہم ہیں غم کوش تو وجہ ہوگی. بوجھ تم نے جو یہ اٹھایا ہے, بوجھ تم نے جو یہ اٹھایا ہے, رخت بردوش تو وجہ ہوگی, رخت بردوش تو وجہ ہوگی.
میں کدے میں جب آ کے واعظ بھی، میں کدے میں جب آ کے واعظ بھی، خود ہے میں نوش تو وجہ ہوگی، خود ہے میں نوش تو وجہ ہوگی، ہے نہ وعدائے وصل پھر بھی آج، ہے نہ وعدائے وصل پھر بھی آج، دل ہے پرجوش تو وجہ ہوگی، دل ہے پرجوش تو وجہ ہوگی، اس کے تن پہ نہیں ہے اب خلعت، اس کے تن پہ نہیں ہے اب خلعت، گم ہے سرپوش تو وجہ ہوگی، گم ہے سرپوش تو وجہ ہوگی، ہیں جو خاموش تو وجہ ہوگی، ہم ہیں غم کوش تو وجہ ہوگی۔ رجسٹر آ گیا 5 منٹ ہے۔ مجھے ہم سب کو بہت سارے شعراء پسند ہیں اور پرانے شاعروں میں بہادر شاہ ظفر مجھے بہت پسند ہے، اور کئی لوگوں کی کنٹروورسی ہے کہ وہ تو شاعر ہی نہیں تھے، تو آئی ڈونٹ کیئر دوز تھنگ، جو مجھے پسند ہے وہ پسند ہے۔ تو ان کی بہت ساری غزلیں ہیں جو میں ریسائٹ کرتی تھی یونیورسٹی میں بھی، لیکن یہ والی مجھے کافی پسند ہے، تو میں کوشش کروں گی چائے کے بغیر ترنم نکالنے۔ ذکیہ چائے لا رہے تاکہ ترنم نکلے، کیونکہ چائے آلموسٹ ریڈی ہے، 2 منٹ دے دیں پھر آپ لے لیں۔ کوئی بات نہیں، ہم وہ دم کی ہوئی ہے نا تو پی لیں گے۔ اچھا، اس غزل میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ آلموسٹ 1 2 3 4 5 6 جو ان کے پہلے اشعار ہیں اس میں وہ سینس آف وہ ہے ان کے کہ مجھے ایسا کیوں بنایا، مجھے ایسے بنایا ہوتا ہے نا، تو ہی از ویری مچ انٹو دیٹ، اور پھر آخر میں رنگ بدلتا ہے اور ایک کافی رومانوی شعر ہے، اور پھر ظاہر ہے مقطع ہے، لیکن ان مینی ویز انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی ہو سکتا تھا اگر ایسے ایسے بنایا ہوتا، تو اٹس بیوٹیفل ایکسپریشن۔ یا تو مجھ کو نہ شاہانہ نہ بنایا ہو، جی اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت، 30 سال کے بعد بھی یاد ایک حاکم وقت جو رہا ہو اور وہ ایسے کہے، اور کہ یا مجھے افسر شاہانہ یا میرا تاج گرایا نہ بنایا، تو یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ تو چائے بھی آئی جائے گی تو میں شروع کر دیتی ہوں۔ آ رہی ہے چائے میں کچھ ہے، ذکیہ لاتی ہے میرے لیے چائے، ترنم نکلے گا، ترنم نکلے گا۔ یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا، یا مجھے افسر خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاک درے جانانہ بنایا ہوتا، کاش خاک درے جانانہ بنایا ہوتا، نشہ عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگنا پیمانہ بنایا ہوتا۔ اب یہ میرا فیوریٹ شعر ہے۔ تھا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے،
था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे, तो चरागे दरे मैं खाना बनाया होता, तो चरागे दरे शोलाए हुस्न चमन में ना दिखाया उसने, शोलाए हुस्न चमन में ना दिखाया उसने, वरना बुलबुल को भी दीवाना बनाया होता। और ये एक्सट्रीम पैसिमिज्म। रोज मामूर आए दुनिया में खराबी है ज़फ़र, रोज मामूर आए दुनिया में खराबी है ज़फ़र, ऐसी बस्ती को तो वीराना बनाया होता, ऐसी बस्ती। 5 मिनट हो गए? जी हो गए। हो गए? हो गए? मैं अपनी भी गजल लाई थी लेकिन कोई बात साहिब सदक मंसूर साहब साहब की इजाजत से मैं फैज की जो उन्होंने फलस्तीन पे बैरूत में लिखी थी 80 में, जब बैरूत गए वो फलस्तीनी शोहदा, और आज 2024 है और वही हाल है। 25 सोचें आपके 5वां दिन है। मैं जहाँ भी गया हूँ अर्ज़े वतन, तेरी तज़लील के दागों की जलन दिल में लिए, तेरी हुर्मत के चरागों की लगन दिल में लिए, तेरी उल्फत तेरी यादों की कसक साथ गई, तेरे नारंज शगुफों की महक साथ गई, सारे अनदेखे रफीकों का जुलूस साथ रहा, कितने हाथों से हम आगोश मेरा हाथ रहा, दूर परदेश की बेमहर गुजरगाहों में, अजनबी शहर के की बेनाम व निशा राहों में, जिस ज़बी पर भी खुला मेरे लहू का परचम, लहलहाता है वहाँ अर्ज़ फ़लस्तीन का अलम, तेरे आदा ने किया एक फ़लस्तीन बर्बाद, मेरे ज़ख्मों ने किए कितने फ़लस्तीन आबाद। ये उन्होंने उसके लिए, और एक फ़लस्तीनी बच्चे के लिए उन्होंने लोरी लिखी, मत रो बच्चे रो रो के अभी तेरी अम्मा की आँख लगी है, मत रो बच्चे पहले ही तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है, मत रो बच्चे तेरा भाई अपने ख्वाबों की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है, मत रो बच्चे तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद माँ दफना के गए हैं, मत रो बच्चे अम्मा अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज रोएगा तू और भी तुझको रुलवाएंगे, तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। ये उन्होंने 80 में लिखी थी, एक ये फलस्तीन के लिए और एक बच्चे की लोरी। ये ऐसे 80 में तो जी 4 नए अशआर हैं आपके गोशिगुजार। कुछ नए रंग लाई है खुशबू, कुछ नए रंग लाई है खुशबू, पत्ते पत्ते पे छाई है खुशबू। बहुत शुक्रिया। रात की रानी सुबह को हुई रद, रात की रानी सुबह को हुई रद, रात उसने लुटाई है खुशबू, रात उसने लुटाई है खुशबू। रंग और रुखसार सुर्ख होने लगे, रंग और रुखसार सुर्ख होने लगे,
चार सू मुझ पे छाई है खुशबू, चार सू मुझ पे छाई है खुशबू, खाक सहरा महक उठा कैसे, खाक सहरा महक उठा कैसे, उसके आने से आई है खुशबू, उसके आने से आई है खुशबू, खाक सहरा महक उठा कैसे, खाक सहरा महक उठा कैसे, उसके आने से आई है खुशबू, उसके आने से आई है खुशबू। बहुत शुक्रिया। आप भी अपना तारुफ करा दीजिएगा मुकम्मल नाम से। मेहमान इनको ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। नहीं मैं तो बैठ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलनाज खान है और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। शुक्रिया बहुत तलत साहिबा का मुझे इसका बताने का। मैं चाह रही थी कि कुछ इस तरह के लोगों से मिलूं ताकि जो मुझे शौक है मैं उसको जारी रख पाऊँ। यू नो देयर इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मीटिंग पीपल ऑफ द सेम थॉट्स, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँ। बहुत शुक्रिया। अब आप लोग आते रहिए और साथ में इनको भी कहिए कि ये भी आते रहिए। हाँ, मुझे शुरू में तो थोड़ी झिझक होगी, तो तलत जी आपको मेरे साथ आना होगा। बाद में भी झिझक कायम रखिए। हाँ, वो एक्टिंग कर लेंगे हम, आप फिक्र ना करें। थैंक यू सो मच। झिझक बरकरार रखिए। कुछ अशार है। कर लिए थे रास्ते हमने अलग पर, कर लिए थे रास्ते हमने अलग पर, मिल गया है फिर वही मंजिल पे आकर, मिल गया है फिर वही मंजिल पे आकर। कितनी लहरें छिड़ गई दरिया में उसके, कितनी लहरें छिड़ गई दरिया में उसके, गिर गया जो हल्का फुल्का एक कंकर, गिर गया जो हल्का फुल्का एक कंकर। कितनी लहरें छिड़ गई दरिया में उसके, कितनी लहरें छिड़ गई दरिया में उसके, गिर गया जो हल्का फुल्का एक कंकर। फसल में उसकी कहीं शायद कमी है, फसल में उसके कहीं शायद कमी है, सूंघता है दूसरों की खाद अक्सर, सूंघता है दूसरों की खाद अक्सर। आईना जब दिख गया रास्ते में उसको, आईना जब दिख गया रास्ते में उसको, अपनी सूरत से हुआ नाराज पत्थर, अपनी सूरत से हुआ नाराज पत्थर। एक और गजल है मेरी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन उसका सिर्फ मुझे एक शेर याद है जो मैं तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी। है सियाहो सफेद आँखें पर, है सियाहो सफेद आँखें पर, ख्वाब रंगों भरे सजाते हैं, ख्वाब रंगों भरे सजाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा मुशायरा इंशाअल्लाह हमारे नुकसान आज नया साल है, उसके एक बुढ़ापे का रेजोल्यूशन में लेके आया हूँ। बुढ़ापे का रेजोल्यूशन जवानी में लिखा था, शायद बुढ़ापे में काम आएगा इस बात में। तो ये एक मज़ाहिया कलाम है, आपका मुकाबला नहीं है। हाँ। आप वो छोटी सी अपनी वो कलाम वाली वो छोटी सी किताब भी लगे हैं आज। वो भी है। वो नए साल में मॉडर्न हो गए, फोन से पढ़े। छोटी सी किताब। ये 2 हिस्से हैं इस नज्म के।
ایک ہے بوڑھا عاشق اور جوان ناصح. تو یہ لمبی ہے تو اس وقت میں آج صرف ایک بوڑھا عاشق سناؤں گا, اس کے بعد پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں. عرض کیا ہے یہ نئی ایئر کی ریزولوشن. نشتر زنی کرے گا جو بے کس کی جان پر, نشتر زنی کرے گا جو بے کس کی جان پر, نشتر زنی کرے گا جو بے کس کی جان پر, لازم میں شکوہ آئے گا پھر تو زبان پر. کیوں لوگ عشق ہم کو بھی کرنے نہیں دیتے, اس عمر میں حسینوں پہ مرنے نہیں دیتے. بھابھی نہیں ہے جبھی تو آج بہرحال اگر ان کے سارے میں سواگت, ایک دو دن کی بات ہوگی, ناراضی ہوگی, پھر بعد میں ایک ہو جائے گی. مانا کہ بوڑھے ہیں, مانا کہ بوڑھے ہیں پر یہ دل تو جوان ہے. مانا کہ بوڑھے ہیں پر یہ دل تو جوان ہے, ہمت تو عزم شوق و جنوں کا نشان ہے. بس عزم کر لیا ہے کہ عاشق بنیں گے ہم, بس عزم کر لیا ہے کہ عاشق بنیں گے ہم, راہ ستم کشی پہ ہی چل کر رہیں گے ہم. راہ ستم کشی پہ, کیا بات ہے. کیا عشق رہ گیا ہے جوانوں کے واسطے, کیا عشق رہ گیا ہے جوانوں کے واسطے, کیا ہم نہ چل سکیں گے محبت کے راستے. ممکن ہر ایک شے ہے, ممکن ہر ایک شے ہے کہ سائنسی دور ہے, ممکن ہر ایک شے ہے کہ سائنسی دور ہے, خود کو کریں گے, خود کو کریں جوان اب اس پر ہی غور ہے. شکریہ. کر لیں گے بال کالے لگا کر خضاب ہم, کر لیں گے بال کالے لگا کر خضاب ہم, لوشن سے دور شکن کریں گے جناب ہم. دنیا میں دل لگی کا تو سب کو ہی شوق ہے, تو پھر حسن پرستی کا ہم کو بھی شوق ہے. عشق مجازی جب تک نہ دل میں بسائیں گے, پھر کیسے دل خدا سے بھلا ہم لگائیں گے. کیا جواب عشق مجازی جب تک نہ دل میں بسائیں گے, پھر کیسے دل خدا سے بھلا ہم لگائیں گے. آخری دو شعر ہیں. ہوگا نہ جو تجربہ یہاں دل لگانے کا, حسن ازل سے کیسے لگے گا دل, حسن ازل سے کیسے لگے گا یہ دل بھلا. آخری شعر ملاحظہ ہو. یا رب قبول کر لے بڑھاپے کی یہ دعا, یا رب قبول کر لے بڑھاپے کی یہ دعا, دے ڈال ایک ہم کو ستمگر حسین سا. آرتی نہیں آئی ہے تو آج آپ نے اپنے دل کا حال, یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے. جان کے لیے کرا اس کا, اور یہ نیو ایئر کی ریزولوشن ہے, یہ اصل بات یہ ریکارڈ ہو گیا, ویسے ریکارڈ ہو گیا, ریکارڈ ہو گیا. بھائی ابھی میری جوانی میرے بیٹے نے مجھے کہا ایک دن ایسے مذاق میں, hey old man, میں نے کہا وے اولڈ کس کو کہتا ہے, پھر اس کے بعد میں نے کہا اولڈ ہوگا تیرا باپ. السلام علیکم. کیونکہ یہ محفل دھمک ہے اور اس میں ماشاء اللہ سے اچھے اچھے شعراء حضرات نے اپنے اپنے کلام سنائے اور بہت محسوس ہوا, خاص کر کے ہمارے شہزاد صاحب نے.
मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन शायर से शायरी से दिलचस्पी बहुत जरूर है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फिल्बदी अभी एक कुछ पेश करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हे इस मुन्ने का बस, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? ये आज इतवार है, ठंडक है, हवा चल रही है बाहर, क्या कह रही हो तुम नहीं जानती हो? ओ याद आया, आज इतवार है, तुम जा रहे हो, वही उर्दू घर की दौड़ पे लगे हुए हो। क्या बात है, भूल गए बच्चों का, आज उनके लिए लेना है, उनके बर्थडे है और ये है वगैरह वगैरह। देखो तुम ज्यादा नहीं बात करो, मुझे अपनी तैयारी करने दो। हाँ तुम्हारे साथ एक दफा मैं उर्दू घर गई थी। तो क्या उर्दू घर है, वो तो लगता है कि तबीब खाना है, कोई जख्मी है, कोई वहाँ पे जिगर है, क्या दिल है, किसी का दिल का मामला है, किसी के दिल का मामला है। नहीं ऐसी बात नहीं करो, वहाँ शोरा आते हैं, हज़रात आते हैं, अपने अपने शेर सुनाते हैं, कलाम सुनते हैं, तुम तो बेज़ौक़ हो, तुमको क्या पता मैं और बेज़ौक़। अरे मेरे अब्बा ने पता नहीं क्या जान के तुम मेरे शायर वो थे, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पल्ला बांध दिया, और आज तुम्हारे वजह से भुगत नहीं को है, इतवार को तुम उर्दू घर जाते हो। नहीं बेगम ऐसी बात मत करो, छोड़ो। जो तुम्हारे साथ उस दिन गई थी ना, तो वहाँ मैंने कई शेख देखे। और एक काजी भी देखा। और एक सरदार नहीं देखा। वो तो इत्तेफाक ये है कि मैं तो काजी को देखकर डर गई थी, लेकिन वो चूंकि हम टीवी वाले काजी, लेकिन वो काजी तो बड़े अच्छे आदमी निकले, बड़े शगुफ्ता सी बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी नाजुक हल्के अंदाज से अपने कलाम सुना रहे थे। और उनके साथ एक साहब और आते हैं, वो बड़े बॉडी बिल्डर बन करके, वो मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन बाहर उनकी मौजूदगी के बगैर काजी साहब कुछ नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चले बॉडीगार्ड है यार। चले ठीक है, पैसा आज तुम जा रहे हो, जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन वापसी के ऊपर कुछ चीजें लेते आना, वरना मुझे तो फिर वही तुम्हारी खुशामद करनी पड़ेगी जो तुम कभी सुनते नहीं हो। हाँ लेकिन एक बात है, आज जाओ जरूर जाओ, लेकिन वापसी पे ये तय करके आना और हमें साबित करना कि गालिब एक शायर थे, जो हमें आज तक नहीं मालूम कि गालिब शायर थे या नहीं थे। अल्लाह क्या बात है। ये जरा अभी भी सोचा क्या? आइए बड़ी भाई, वो तो नंबर बात हुआ है, सेकंड राउंड चल रहा है। नहीं हूँ रिजवान भाई, काउंटर राउंड भाई। हम शायर तो यहाँ बहुत ही कम लोग हैं। असल में उर्दू घर पे शायरों का गलबा है। तहकीक जो लफ्ज है ना, उस तहकीक के अंदर लिखना चाहिए शायरी। खैर बाहर गलत बोल दिया वैसे तो मैं माफी चाहता हूँ, सब मेरे असातिज़ा हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई दावत देने का। मुख्तसर सी 3-4 मिनट की बात है, चूँकि मैं चाहे शायरी हो, चाहे वो कोई किताब हो, कुछ हो, चूँकि तालिब इल्म में फ़लसफ़े का हूँ तो हमेशा उसमें से फ़लसफ़ा ही कशीद करता हूँ। और उर्दू घर की ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें शायर भी हैं, फ़लसफ़ी भी हैं, अदीब भी हैं। और आज हमारे वो सलमान नहीं आए, वरना वो तो जितनी अदब पे उनकी गिरफ्त है, वो उनके सुनने में मज़ा आता है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सब लोगों को उनसे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता करें। मैं सिर्फ एक जुमले में तबसरा करना चाहता हूँ। एक कुछ अरसे पहले उर्दू घर पे एक था कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा कोई नहीं। अगर इसको अब मैं अपना ज़ाती अगर नुक्ता नज़र बयान करूँ तो मैं ये कहूँगा कि एक फ़लसफ़ी थे, ग्रीक फ़िलासफ़र थे, एपिक्यूरियस नाम था उनका, और उनकी फ़िलासफ़ी को कहते हैं एपिक्यूरियनिज़म। 270 गालिबन क़ब्ल मसीह में उनकी पैदाइश, और उसके बाद फिर वही 70-80 साल की उनकी ज़िंदगी है। तो उनके जहाँ दीगर नुक्ताए नज़र उनके मशहूर हुए, उसमें एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ जिसकी, और ये आके इसको उरूज मिला नेटशे के ऊपर, आप सब वाकिफ हैं उनसे, कि आप लम्हे मौजूद को यानी कि प्रेजेंट मोमेंट को मैक्सिमाइज करने प्लेजर के लिए, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको कोई सज़ा दी जा रही है, या इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपके लम्हे मौजूद में आपके डर को ख़त्म कर दिया जाए। जब लम्हे मौजूद में आपके डर को ख़त्म कर दिया जाएगा तो आप फिजिकली और मेंटली
उस मोमेंट को आप एंजॉय कर सकेंगे टू द अल्टीमेट, ठीक है, टू द अल्टीमेट। लेकिन जब ये अब मुख्तलिफ देखिए कांट, फ्राइड, एडलर, नेटशे तक आ गई ये चीज, लेकिन फिर चीज क्या डेवलप हुई, उसमें पूरी फिलॉसफी डेवलप हो गई ना, वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलप हो गई। उसमें क्या हुआ कि आप वो जो एक मशहूर जुमला बोला जाता है कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट। लेकिन उसके पीछे कोई फलसफा ही होगा ना। जब भी देखिए कोई शेर कोई तख्लीकार कोई शेर कहेगा या कोई बात कहेगा या कोई जैसे सोफिया ज़मीर साहिबा बेहतरीन मज़ामीन लिखती है, पहले उनके जहन में कोई ख्याल ही आता है ना, राइट, कोई ना कोई उनके जहन में कोई ना कोई चीज ही आती है। जब ये हम बोलते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा कोई नहीं, तो ये इतनी गलत बात है कि इस बात को जितनी शिद्दत के साथ इसके ऊपर तनकीद हो, लेकिन शाइस्ता और शगुफ्ता उसलूब में, ठीक है। अब इस पे मुझसे सवाल पूछा जाता है कि क्या शाइस्ता शगुफ्ता मेरी क्लास फेलो थी? नहीं तो मैं कहता हूँ कि ना फराह थी ना ज़ेबा थी, कोई भी नहीं थी। लेकिन जब भी तनकीद होगी शाइस्ता और शगुफ्ता उसलूब में होगी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जिंदगी से बड़ी सजा कोई नहीं, ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं भी मानता हूँ। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी जिंदगी में कभी कोई आजमाइश आ जाए, अगर कोई तकलीफ आ जाए, तकलीफ की हालतें हैं मुख्तलिफ, बीमारी भी हो सकती है, आपके पास जो मौजूद कोई गिफ्ट था, कोई नेमत थी, वो छीन ली गई आपसे, ठीक है, तो वो अगर चले जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सजा के किसी दायरे में आ गए, खुदा न खास्ता किसी मतलब आप किसी की बद्दुआ के ज़ेर असर है, या आप किसी सितारे अस्तगफिरुल्लाह किसी सितारे के असरात के ज़ेर असर है, बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी का पूरा जो डिजाइन है, जिसने भी डिजाइन किया है उसने आज को और कल को दोनों को सामने रख के किया है। तो उसके मुताबिक अगर कोई तकलीफ आती है तो ये आपकी आजमाइश है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सबर का टेस्ट क्या होता है। जब तक आप तकलीफ से नहीं गुजरेंगे, आप तो हमेशा जो है प्लेजर को ही जो एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। तो आपको दोनों से देखिए, एक औरत एक तकलीफ दे मरहले के बाद गुजर के मां बनती है। कुदरत क्यों करती है ऐसा? क्योंकि उसको यह एहसास दिलाना होता है कि अब जो तुम्हारे जज्बात होंगे वो खालिस होंगे। एक तालिबे इल्म पूरी तपस्या के मतलब पूरे 1 साल की कहिए कि रियाजत के बाद, तपस्या के बाद, वो जब उसका रिजल्ट आता है और उसे ए आता है तो उसको वो वैल्यू कर सकता है। आप टेस्ट नेमत का करते ही उस वक्त है जब आप तकलीफ से गुजर के पाते हैं। तो इसलिए जो खुदा ने अगली दुनिया जो बसाई है वो इस दुनिया से गुजर के बसाई है, राइट। अब ये थोड़ी सी इल्हाम की बात है यहाँ पे, लेकिन अपने वक्त खत्म हो रहा है कि ये आप जब तक इसमें आजमाइश से नहीं गुजरेंगे, आप आने वाली जो खुदा की बस्ती है, उस बस्ती में आप उस मनसब को एंजॉय ही नहीं कर सकते, आपका इस्तेकाक ही नहीं पैदा हो सकता। इस मिसाल से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती कि माँ बच्चे से क्यों मोहब्बत करती है, क्योंकि वो तकलीफ के बाद उस नेमत को पाती है, ये वजह है। तो ये जुमला और ये पूरी नज़म, इसकी मैं आखिरी एक मिसाल देके बात खत्म कर देता हूँ कि इस किस्म की जो गज़लें हैं, नज़में हैं, जिसमें किसी सज़ा और जिसमें तकलीफ और ऐसी चीज़ों को ये बोला जाए कि भाई जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मैं चूंकि सच्चा वाक़या है, 3-4 दिन पहले हुआ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, हम साथ ही पढ़े, कॉलेज, NED, मास्टर्स, उसके बाद फिर इंटर्नशिप, फिर हमारा मतलब हर चीज़ एक साथ हुई है। बल्कि एक ही दिन हम दोनों की खुदकुशी हुई थी, उनकी और मेरी शादी एक दिन के गैप से हुई थी। और मैं आजमाइश शुरू हुई थी। सर्वाइव अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बार वो ये कहते हैं उनका मैं, लेकिन अब देखिए अब हुआ क्या, वो अक्सर की बात बोला। और मेरी बिल्कुल आखिरी बात है, मैं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट में ले रहा हूँ क्योंकि सच्चा वाक़या है इसलिए। उनकी क्योंकि वो अक्सर जो है ना वो माशाल्लाह से फाइनेंशियली एक्सट्रीमली वेल, मोर देन $500,000 पर annum जो है उनकी, यहाँ पे आम तो लोगों से तो ऊपर ही है, राइट। लेकिन जब बात करो क्या बात है यार, बस वो ये मसला है, वो उस बच्चे की फीस आने वाली है, भाई क्या हमेशा खुश रहा करो यार, क्या मसला है। और उनके साथ तो पुराना ताल्लुक है, देखिए कॉलेज का ताल्लुक है, हो गया ना 30-35 साल हो गए, राइट। अभी हुआ क्या, खैर मैंने उनको ये तो नहीं कहा, लेकिन सबने कहा कि यार तुम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। उनके वालिद साहब की 2 वीक से तबीयत खराब थी, कराची में ICU में थे। वो गए वालिद साहब को देखने, जा नहीं सकते 2-3 दिन से ज्यादा, तो क्योंकि अब जो जिस किस्म के असाइनमेंट्स हैं इस वक्त हम सब की जिंदगियों में और जितने इन्वॉल्व हैं, वो गए। आप यकीन जानिए कि उनके वालिद साहब का उनके ऊपर नेमत हुई कि उनके वालिद साहब का उनके सामने इंतकाल हुआ, ठीक है। उन्होंने और उनको जिस दिन वो आ रहे थे उसी दिन इंतकाल हुआ, तो वो तदफीन हुई और उसके ठीक 6 घंटे बाद उनकी फ्लाइट थी। तो उन्होंने अम्मी का भी टिकट उसी वक्त किया और अपने साथ लेकर आए। तो जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने उनसे पूछा, भाई अंसारी तदफीन हो गई, अब्बू की सब खैरियत? कहने लगा हाँ यार बस मैं इस वक्त गेट पर हूँ, लेकिन मुझे पता चल चुकी थी। ये दूसरी जो बात मैं बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है
کہ انہوں نے کہا کہ یار ابھی پتا چلا کہ وہ نا بیٹے کا کریٹیکل ہے, پلیز اس کے دعاؤں میں یاد رکھو, پلیز تم دعاؤں میں یاد رکھو. اس نے 2-3 دفعہ لکھا یہ میسج میں. میں نے کہا ہاں نہیں پریشان نہیں ہوں, مجھے بھی ابھی پتا چلا, تم پریشان نہیں ہو. لیکن ایکچولی کیا ہوا تھا, 3 گھنٹے پہلے انہوں نے والد صاحب کو تدفین کی ایئرپورٹ پہ, امی کو ساتھ لے کر آئے کیونکہ وہ امی اکیلے کیسے رہیں گی کراچی میں. جس وقت وہ تدفین کر رہے تھے یہاں نیو جرسی میں ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ایٹ دا اسپاٹ. 4 بچے ہائی اسکول کے, 15.5 سال عمر, ٹھیک ہے, ان کا بیٹا تقریباً 16 سال چل رہا تھا, کہ وہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ, پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوئے وہی ہائی اسکول کے, آگے 2 بیٹھے ہوئے, جو گاڑی چلا رہا تھا اسے کچھ نہیں ہوا, جو پیچھے 2 بیٹھے تھے کچھ نہیں ہوا. جس طرح کیا ہوا کہ وہ پوری رات نائٹ آؤٹ کر کے آئے تھے, نیند آ گئی ہائی وے پہ, روٹ 1 اگر نیو جرسی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, پسکیڈوے کی مسجد سے آ رہے تھے, پورا نائٹ آؤٹ کیا, اسے نیند آئی اور وہ گاڑی کھمبے سے ٹکرا گئی. اور وہ جس طرف سے ٹکرائی تھی نا وہاں وہیں پہ تھے وہ, ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی. تو لیکن اب وہ ان کو نہیں بتایا. 24 گھنٹے پہلے دیکھیے جب وہ یہاں پر آئے, اب وہ فلائٹ میں تھے, ٹھیک ہے, آئے یہاں پہ, اس کے بعد تو 24 گھنٹے میں اپنے بڑے بیٹے کی انہوں نے تدفین کی. کہنے کا مقصد یہ ہے جس مومنٹ میں بھی آپ ہو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, تھینکس گاڈ, جو بھی ہے ہمیشہ ہر مومنٹ میں کبھی بھی کسی بھی حال میں یہ نہیں بولیں کہ میں وائی ایم بینگ ٹیسٹڈ, میں بیمار کیوں, مجھے شوگر کیوں ہو گئی, یا مجھے کھانسی کیوں ہو گئی, یا مجھے نزلہ کیوں, یا بچے میری بات کیوں نہیں سن. کچھ بھی نہیں, آپ جو بھی ہیں یہاں پہ عارضی ہیں, اور اس عارضی کو ایپیکیورس نے کیا کہا تھا, اس کو میکسیمائز کر دیں گریٹفلنس کے ساتھ, اسی طرح گزار کے چلے جائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. حال مستقبل تینوں جڑے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھو. وہ یہی بات تھی کہ یہ جو ہمارے مسعود بھائی نے یہ مشورہ دیا تھا تو مجبوری تھی کہ اس پہ گرا لگانی ہے. تو حالانکہ میں بھی اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا تھا, تو میں نے تو اسی لیے لکھ دیا تھا کہ بھائی اس خیال سے اتفاق نہیں ہے. ہاں, لیکن باقی غزل تو میرے خیال ہے, تو میں نے اس کو چینج کر دیا ہے اسی طرح کہ جیسے میں نے گرا لگائی تھی کہ آزمائش کی انتہا ہی نہیں اور زندگی سے بڑی سزا نہیں, میں نے اب لکھا ہے کہ الفت زندگی روا ہی نہیں, الفت زندگی روا ہی نہیں, آزمائش کی انتہا ہی نہیں. تو یہ میں غزل سناتا ہوں. اس پہ بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا اور صحیح کیا میرے خیال ہے, لیکن یہ بات بھی تو ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد. بالکل بالکل. We are made for hardships. آزمائش کی انتہا ہی نہیں, آزمائش کی انتہا ہی نہیں, الفت زندگی روا ہی نہیں, اور شب اندھیری ہے راہ پر خم ہے, شب اندھیری ہے راہ پر خم ہے, منزلوں کا بھی کچھ پتا ہی نہیں, منزلوں کا بھی کچھ پتا ہی نہیں, اور ایک معمہ ہے زندگی اپنی, ایک معمہ ہے زندگی اپنی, جس کو کوئی سمجھ سکا ہی نہیں, ایک معمہ ہے زندگی اپنی, جس کو کوئی سمجھ سکا ہی نہیں, اور ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے, دکھ بھی انسان کے دیکھتا ہی نہیں, ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے, دکھ بھی انسان کے دیکھتا ہی نہیں,
اور نہ سے ہو تم بھی جا کے سو جاؤ، نہ سے ہو تم بھی جا کے سو جاؤ، ہمیں اٹھنے کا حوصلہ نہیں، کے بارے میں نہ سے ہو تم بھی اور اٹھنے کا کتنا سے استعمال کیا ہے، نہ سے ہو تم بھی جا کے سو جاؤ، ہمیں اٹھنے کا حوصلہ ہی نہیں، اور عمر بھر جس کو ڈھونڈتے ہی رہے، عمر بھر جس کو ڈھونڈتے ہی رہے، آخر کار وہ ملا ہی نہیں، آخر کار وہ، یہ تو شیخ اعجاز کے لیول کی شیخ، اور نا امیدی خدا کی رحمت سے، نا امیدی خدا کی رحمت سے، شیوائے بندے خدا، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، نا امیدی خدا کی رحمت سے، شیوائے بندے خدا ہی نہیں، اور ایک یہی ناز بندگی ہے حسن، ایک یہی ناز بندگی ہے حسن، غیر کے آگے سر جھکا ہی نہیں، ایک یہی ناز بندگی ہے حسن، غیر کے آگے سر جھکا ہی نہیں، بہت اچھے سے، آزمائش کی انتہا ہی نہیں، بہت اچھے، شکریہ قاضی صاحب، بہت شکریہ کہ جن کے مصرعِ ترانے مجھے یہ غزل کہنے پر اصلی غزل کرشن بہاری نے اس کے ٹکر کی، بہتر ہے، بہتر ہے۔ اچھا جناب، ٹکر سے نکل گئی، ٹکر سے آگے نکل گئی، سب سے بعد میں آیا ہوں بھائی، نہیں یہ تو صدر ہے، بیٹھنے کے حساب سے، کیونکہ جو بات مجھے کرنی ہے وہ آج کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگے، اچھی نہیں لگے، کبھی بھی نہیں لگتی بھائی، گرمی ہوتی ہے نا بھیا، پاپ کارن نکالتے، میٹھی میٹھی بات کرو گے تو اچھی لگے گی۔ میرا سب سے اچھا دوست اس دنیا میں مسعود قاضی ہے، واہ واہ واہ، اور میرا سب سے بڑا دشمن بھی مسعود قاضی ہے۔ پہلی بات یہ تھی، کوئی بھی بات کروں تو قاضی بھائی اس کو ضرور کاٹیں گے، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے یہ کب کہا بہت آپ نے کہا کہ یہ بڑے اچھے دوست ہیں، میں نے صرف اچھے دوست بولا، اچھے آدمی نہیں بولا۔ ان کا دوست بننے کے لیے اچھا ہونا ضروری ہے۔ اچھا بات یہ ہے بھائی، جو آج میں کہنے جا رہا ہوں وہ اس ریلیٹڈ ٹو آور جو رہنما اصول ہیں وہ، اور جو ہمارا ایک فیس بک پہ ایک پیج ہے اس پہ ہم نے اصول، حسنی صاحب نے اس پہ کم سے کم نہیں تو 25 بار لکھ کے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی تم اس پہ اپنی شاعری نہیں لکھ سکتے، اس پہ آپ اگر کوئی انسان اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کی آپ خبر دے دو، لیکن اس کے بعد سب جو ہیں وہ انا للہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو 25 30 40 اور میرا ہے کہ میں اردو گھر کی جو واٹس ایپ کی ہے وہ اس کی نوٹیفکیشن آن رکھتا ہوں، تو وہ ٹن ٹناٹن بجتی رہتی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پرسنل شاعری لکھنے کے لیے قاضی بھائی نے اردو گھر انٹرنیشنل ہے ہمارا، اس پہ جا کے اپنی پرسنل شاعری لکھیے، جتنی مرضی لکھیے۔ ہماری جو
व्हाट्सएप पे जो हमारा पेज है उर्दू घर का, उस पे पर्सनल शायरी अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता ही है कि सब लोग, मैंने जैसे कहा ना, जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, लेकिन सब शायर नहीं है। तो जो वो भी जब लिखना शुरू कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो उस पे उसके परपरेटर्स जो हैं वो हमारे बीच में ही यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनको शेर इतना बुरा और इतने जोर से आता है कि वो रह नहीं सकते और फिर डाल ही देते हैं। पर उनको देख के कि भाई ये तो बड़े सीनियर आदमी हैं, उनको देख के 10 और डाल देते हैं। अब आप किस किस को कहो, समझे? तो मेरा आप लोगों से, जब वो हिंदी में कहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, गुजारिश है कि प्लीज उसको थोड़ी सी अहमियत दें उसको। वो हमारे बीच में एक ही ऐसा कनेक्शन है जो उर्दू घर को, उर्दू घर के मेंबरान के साथ जोड़ के रखता है। उसको आप करप्ट ना करें, और जो हमारे असूल हैं, चाहे आप कोई भी हो, उन उसूलों के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे के सिर्फ वो चीज़ लिखें जो कि आपने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या उर्दू घर के से इवेंट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, उर्दू घर से वाबस्ता है वो, या उसके अलावा आपके पास उर्दू घर इंटरनेशनल है, जो उन्होंने उसके ऊपर 4000 के करीब मेंबर्स हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग अपनी अपनी शायरियाँ लिखते हैं। वहाँ पे जाइए, और दैट्स वन थिंग। ये मैं बड़े पिछले कई दिनों से सोच रहा था कि कैसे कहूँ, तो आज की महफिल ऐसी है कि आज कोई पर्टिकुलर मौजू नहीं है, तो मैं ये बात कह सकता था। तो शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का सुनने का, और काजी भाई आपको कोई शुक्रिया नहीं है। अब आप असली शायर लोगों को सुनो। वो सदर हुआ आखिर पूछोगा इनके बारे में ना, जे खैर शीन के बारे में जरूर मुझे बताइएगा क्या है। बाबा जी का पता नाम क्या है? जे खैर शीन। शेख साहब ने कुछ मज़ाहिया शेर गए थे, उसमें कुछ जवानी और शबाब और इसकी बात की थी। तो मेरा आपसे गुजारिश है साहब कि बाज आशिकी के ख्वाब से अब, बाज आशिकी के ख्वाब से अब, उम्र छुपती नहीं खिजाब से अब। कैसे पाबंदी लगा सकते? एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिनको खुदा ने छोड़ा ही इस काबिल नहीं कि वो खिजाब लगाएं, जैसे मैं तो यार चेहरे पे तो लग सकती है ऐसे, तो जैसा आप लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं लगा रहा हूं, यार भाई आपको अपनी बाज आपके लिए भी है, बाज आशिकी के ख्वाब से अब, उम्र छुपती नहीं खिजाब से अब। और एक आध मैं मज़ाहिया और भी कह देता हूँ। मैं आया था किसी और गरज से, मगर जो अल्लाह को मंजूर एक तो मज़ाहिया जब चल पड़ी है तो चल पड़ी, बिल्कुल चल पड़ी। मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, मुझ पे इल्जाम, ये गीत का भी मुखड़ा है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, वो कहाँ दूध में नहाई है। मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, वो कहाँ दूध में नहाई है, और है जवानी शबाब पर अपनी, है जवानी उसका भी आ रहा है जवानी शबाब पर अपनी, ये बुढ़ापा तो इब्तिदाई है। क्या इब्तिदा है साहब? जवानी शबाब पर अपनी, ये बुढ़ापा तो इब्तिदाई है।
आप क्या करें अब, बस इससे हो एक गया। एक या दो और अच्छा इसी गजल के नहीं, ये तो खैर बहुत लंबी है। हाँ मुझे पता है। हाँ वो पिछला शेर दोबारा सुना दे। वो होते हैं कि उनके फोटो में क्या बुराई है, अरे जैसी सूरत है वैसी आई है। ये पूरी मैं वहाँ सुनाऊंगा, आपके यहाँ सुनाऊंगा। एक और एक गजल है छोटी सी, उसमें से कुछ शेर आप लोगों ने सुने भी होंगे। अजीब लोग हैं, उल्लू बनाते रहते हैं। घर पे बताते हैं। अजीब लोग हैं, उल्लू बनाते रहते हैं, पता बताते नहीं, घर बुलाते रहते हैं। बहुत प्यारा शेर है। ये क्या उर्दू के वालों? नहीं, ये ऐसा हुआ है, इसकी वजह तस्वीर ये है कि मैं गया था पाकिस्तान, तो मेरे जो बच्चे थे भाइयों के, इनके उनके वो जवान वाना हुए, बड़े अपने घरों में बस गए। कभी घर आइए ना, अच्छा आएंगे, कहाँ चले गए पता ही नहीं कि कहाँ जाओ भाई, किधर जाओ। तो मैंने ये उसी वक्त फुलबदी हुआ था। अजीब लोग हैं, उल्लू बनाते रहते हैं, पता बताते नहीं, घर बुलाते रहते हैं। उधार मांग के उनको भी आजमा लीजिए, उधार मांग के उनको भी आजमा लीजिए, जो लोग मुफ्त में उल्फत जताते रहते हैं। क्या बात, क्या कहने साहब। तवक्का तोहफा ताइफ की हमसे रखते हैं, तवक्को तोहफे ताइफ, वतन हम जिनके लिए आते जाते रहते हैं। वाह 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 काली भाई, बिल्कुल, उन्हें ख्याल हमारा कभी नहीं आता, वो जिनकी फिक्र में हम सर खपाते रहते हैं। पूरे फेसबुक पे आप देखें सारा पाकिस्तान की जो खबरें हैं हम भी उसमें। अब ये कि आखिरी का शेर है, जब मुल्ला जो है ना ये हमारे को उकसाते रहते हैं, तो उनकी छोटा सा, उन्हें भी शौक शहादत का बख्श दे मौला, उन्हें भी शौक शहादत का बख्श दे मौला, हमें जो दूर से हिम्मत दिलाते रहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर अब्बास खान और कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, और खुसूसन अपनी भांजी अशफाक भाई की बेटी की शादी के सिलसिले में मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और अशफाक भाई के थ्रू मैं उर्दू घर के मुतालिक सुना भी मैंने और कुछ चीज़ें देखी भी। शायर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वो फनकारों के साथ कहता हूँ मैं सुनकार हूँ, तो मैं सुन सकता हूँ, थोड़ा सा सुनने का शौक रखता हूँ। अच्छे शायरों के साथ हम कंधा से कंधा मिला के रखते हैं। सिलसिला तो बड़ा शानदार है, और जिस तरह मतलब मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ तमाम हज़रात की, बहुत मैं मदद खा हूँ, लेकिन तमाम लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कहने वाले हैं, बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। ओनकार भाई के नाम से मैं वाकिफ हूँ, और जिस तरह ये मजबूत हैं उसी तरह मजबूत पैगाम से वाकिफ हूँ मैं इनके। बस दो शेर हैं, शेर ना कहिए तो बंदी कहिए। सुबह धोखा है, शाम धोखा है, जिंदगी ही तमाम धोखा है। क्या बात। और हकीकत है, सामने कुछ है, पीठ पीछे कुछ, आपका एहतराम धोखा है। बहुत शुक्रिया। नहीं, बस ये है कि लिखता हूँ कभी तो रह जाता है दिमाग में, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो मैं अपनी बेगम से कहता हूँ लिख लिया करो। कभी रात को 2:30 बजे, कभी 3 बजे, तो बेगम बहुत ज्यादा मुझसे नाराज रहती हैं कि भाई आप रात में कहते हैं कि आप लिख लिया करो, आप क्यों नहीं लिख लेते? तो मैं कहता हूँ मुझे ये भी याद नहीं रहता। तो बहुत शुक्रिया ये सुनने के लिए, और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। यहाँ उर्दू घर के नाम से ये जो इदारा कायम है, और आप लोग एक गुलदस्ते के मानंद हैं, और सब लोग अपनी शिरकत करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब हमारे अशफाक साहब के ब्रदर इन लॉ
जी हाँ उर्दू में सादा कहते हैं। बहनोई नहीं होता, बहनों नहीं होता, हमसे होता है। हम जो जिसे साड़ू कहते हैं, साड़ू। वो साड़ू होता है। दो बहनों दो बहनों के आपस के हम जुल्फ हैं। हम जुल्फ हैं ना। जैसे पंजाबी में सांडू कहते हैं। सांडू में और हम जुल्फ में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। आप साले की बात कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज है। मैं मामू हूँ। बरादर निस्बती कह देते हैं, पिसाले बरादर निस्बती कह देते हैं। कानूनी भाई, कानूनी कानूनी भाई। कौन डरता है? तो सबसे पहले तो मैं जो दो नए एक खातून और एक साहब आए हैं उनको खुशामदीद कहती हूँ उर्दू घर में। बहुत शुक्रिया गुलनाज, आपके आने से यहाँ जो औसत उम्र है और जो ग्लैमर कुछ औसत उम्र कम हो गई है, ग्लैमर बढ़ा है, तो हमें दोनों की बहुत जरूरत है। और सर आपके लिए मैं यही कहूंगी कि मैं जो लिखता हूँ भूल जाता हूँ, डॉक्टर ये बादाम धोखा, तो ये आप जो है आपने बड़ी अच्छी जी, तो आपने बहुत अच्छी कही और लिखते रहिए। और इसी तरह आज मौजू जो है वो सब लोग बड़ा मज़ाहिया पढ़े, मैं बिल्कुल मज़ाहिया जो है वो नहीं पढ़ूंगी, मेरा मजमून बड़ा संजीदा है, तो जिसकी मैं बड़ी माजरत चाहती हूँ और नए साल के हवाले से है। और मेरी एक छोटी सी ब्लॉग है इंटरनेट पे जो मैं कुछ ना कुछ मज़ामीन लिखती रहती हूँ, और वो मज़ामीन अंग्रेज़ी में होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मैं बहुत माजरत के साथ पहले इस मजमून का अंग्रेजी वर्जन पढ़ूंगी, बहुत छोटा सा मजमून है, फिर इसकी उर्दू तर्जुमे की मैंने कोशिश की है। एंड यू गाइस कैन सी के हाउ थिंग्स गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो उर्दू तर्जुमे में वो बात नहीं है क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तो ये जो असल मजमून है वो ये है, मजमून का उन्वान है डोंट लेट द बॉल ड्रॉप। So, one of the most iconic and eagerly awaited New Year celebrations worldwide is the New York City ball drop, watched live by approximately 1 million spectators every year. Isn't it ironic that we welcome the start of a new year by literally dropping the ball? Wow. Wow. Very nice. Very nice. Wow. बहुत अच्छा. I thought that too. In Greek mythology, the Titan Atlas was condemned to carry the heavens on his shoulders for eternity. Every artistic depiction shows him in agony bearing the celestial sphere. In a way, aren't we all like Atlas, carrying our own loads on our shoulders? There are moments when we wish we could throw that ball of burdens aside and finally set ourselves free. There are times when juggling countless responsibilities feels impossible. When we are convinced we lack the skill, the stamina and the motivation to keep all those balls in the air. And yes, there are moments when it seems inevitable that some balls will fall. As we step into this new year, may your burdens ease, and may you find the strength to shoulder them with grace. May this year bring you the resilience to keep juggling when life demands it, and the wisdom to let go when it doesn't. Let them drop the ball in Times Square. But for you, let's hope and pray that no matter what life throws your way, you never drop the ball that matters most. तो ये अंग्रेजी का मजमून है। और इसका उर्दू का मैंने जो उसका टाइटल ही उसका जो जरूरत नहीं थी इसकी आपको उर्दू में करने की, मैंने तो उर्दू घर है, वरना मैंने वो गेंद को गिरने देते मैंने कही नहीं बकवास तो ये बस मंसूर भाई सुनने का शौक है। आइए जनाब, अब आइए, जिगर थाम के बैठो, हमारी बारी आई। आखिरी के 15 मिनट ठीक है सर, आप सदर हैं, आप जो चाहें। I have the liberty here. अब देखिए एलोकेशन क्या होता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, सीखें। हाज़रीन महफिल आदाब। आप में से कुछ हज़रात को शायद याद हो, 8 दिसंबर की धनक नशिस्त में मैंने गुलजार देहलवी के मुतालिक कुछ अर्ज किया था। जी जी। और उनकी उर्दू से जो लगावट है, मोहब्बत है, इश्क है। मेरे ख्याल ये वाहिद शायर हैं जो ख़ानदानी शायर को कहा जाता है। इनके वालिद बुजुर्गवार पंडित त्रिभुवन नाथ दुदशी दाग देहलवी के चंद करीब तरीन शागिर्दों में
میں سے ہیں. زار تخلص کرتے تھے. ان کی شاعری سے بیزار ہو کہ ان کی بیگم نے بھی شاعری شروع کر دی بیزار تخلص. تو بھلا ہو ساحل دہلوی کا کہ انہوں نے زار اور بیزار میں سے گلزار زار بیزار میں سے گلزار نکالا اور ان کو ان کی اصلاح کی. کچھ دنوں اوائل حصے میں ان کی اصلاح ساحل دہلوی سے ہوئی, گلزار دہلوی کی. اس کے بعد انہوں نے حضرت بےخود دہلوی سے اصلاح لی. آج ہم بےخود دہلوی کی بات کریں گے, ان کے استاد کی بات کریں گے. بےخود دہلوی اور پربھومن ناتھ دہلوی دونوں داغ کے پہلے 2000 شاگردوں میں سے شاگرد تھے. بےخود دہلوی 1863 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں غالب کا انتقال ہوا. تو یہ 6 سال کے تھے تو لوگوں نے پوچھا جن سے, جب ماشاءاللہ یہ سن شعور تک پہنچے کہ حضرت آپ نے غالب کو دیکھا ہے کیا؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے. میری عمر 6 سال کی تھی جب میں ان سے, میرے والد ان سے ملانے کے لیے لے گئے. تو مغرب کا وقت تھا اور غالب مینوشی میں مصروف تھے. ان کے سامنے ایک پلیٹ میں بادام اور پستہ بھنے میں رکھے ہوئے تھے, اس کو چینگ رہے تھے. آپ سمجھتے معنی چینگنے کے. تو اتنے میں اذان ہوئی اور میرے والد مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو میں خام خواہ بیٹھا تھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ بچہ شاید بور ہو رہا ہے. تو کہا صاحبزادے آپ بھی شوق فرمائیں. غالب نے کہا کہ صاحبزادے آپ بھی شوق فرمائیں. ان کے والد صاحب مسلمان تھے جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے؟ بےخود کے والد. اچھا بےخود کے. گلزار دہلوی وحید الدین ان کا نام تھا اور شمس الدین ان کا والد کا نام تھا. تو وہ کہا آپ بھی شوق فرمائیں. تو وہ شرمائے, بےخود بچے شرمائے. تو ان سے ان کو تکلف, حضرہ تکلف یا ذرا ان کے کھولنے کے لیے ان سے کہا کہ کبھی آپ نے زندگی میں کسی کو تماشا مارا ہے, دھول چبائی کسی کے سر پہ؟ ہاں بچپن میں بچوں کے ساتھ. میرے سر پہ مارو. ٹوپی اتاری کہ میرے سر پہ مارو. اتنے میں والد صاحب نے سلام پھیرا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہیں قوم میں منہ دکھانے قابل نہیں رہوں گا کہ میرے اولاد آپ کے سر پہ دھول لگائی. یہ پہلا اتفاق تھا. اس کے بعد ان کی ملاقات حالی سے ہوئی. حالی کی درخواست پہ داغ دہلوی سے ان کی ملاقات ہوئی تو داغ کے شاگرد رشید بنے. اس کا بہت دلچسپ واقعہ ہے کس طرح شاگردی قبول ہوئی ان کی. داغ دہلوی نواب صاحب تھے, شاہی خاندان سے متعلق تھے. ان کی والدہ مرزا فخرو کی تیسری بیگم تھی اور خود ان کی بھی تیسری شادی تھی. لہذا قلعہ معلیٰ میں ان کی پرورش ہوئی اور زبان قلعہ معلیٰ کی تو اردو بالکل خالص اردو سے کہتے ہیں. تو جب حالی ان کے پاس لے گئے بےخود کو تو بےخود انہوں نے کہا کہ وہ داغ دہلوی ناشتہ کر رہے تھے اور ناشتے میں ان کو سوجی کا حلوہ بہت پسند تھا. بادام کشمش پڑے ہوئے سوجی کا حلوہ گرم گرم, اور ان کی عادت تھی کہ وہ انگلی سے کھایا کرتے تھے, چاٹا کرتے تھے. تو اس وقت جب یہ بےخود پہنچے داغ دہلوی کے پاس, انہوں نے کہا کہ میاں پہلے آپ کوئی کو اپنا شعر سنائیے تو میں دیکھوں گا آپ اس قابل بھی ہیں. تو بےخود نے کہا کہ اگر تم تیش میں آ کر میرا خط پھاڑ بھی ڈالو, اگر تم تیش میں آ کر میرا خط پھاڑ بھی ڈالو, تمہارے پاؤں چومیں گے میری تحریر کے ٹکڑے. تو داغ دہلوی بالکل یہ ماشاءاللہ آپ تو بنے بنائے شاعر ہیں. تو حلوے میں سے ایک بڑی انگلی بھر کے نکالے, منہ ٹھوس دی. یہ تھی دستار بندی. واہ 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 واہ. اس طرح دستار بندی کی رسم ادا ہوئی اور داغ دہلوی کے وہ اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر ایک بہت لمبا دور شروع ہوا. داغ دہلوی کو کچھ دنوں کے بعد شہر چھوڑ دینا پڑا اور رامپور چلے گئے, پھر حیدرآباد چلے گئے جہاں ان کا انتقال ہو گیا.
تو بخود دہلوی نے اس کے بعد ان کے اور بھی شاگرد تھے. نوح ناروی ایک شاعر تھے, بہت مشہور شاعر. تو اور ان کا سلسلہ نسب جو ہے بخود دہلوی کا حضرت عبد القادر جیلانی سے جا کے ملتا ہے. تو رمضان کے دنوں میں داغ دہلوی روزے تو نہیں رکھتے تھے, لیکن بہت اہتمام کیا کرتے تھے روزداروں کے افطار کا. ایک بار افطار کے لیے اہتمام میں مشغول تھے اور بے خود وہیں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا حضرت آپ تکلیف نہ کریں, بس منکسرانہ انتظام کر. تو کہنے لگے نہیں میاں تم کو تو بھائی نانا بخشوا دیں گے, ہمیں بھی تو کچھ چاہیے بخشوانے کے لیے. تو بہرحال وہ بہت اہتمام کر کے انہوں نے اہتمام کیا کرتے تھے روزہ کشائی کا. اور بے خود دہلوی اپنے اشعار کبھی خود نہیں پڑھتے تھے, بلکہ ان کے جو خوشگلو شاگرد ہوا کرتے تھے ان سے پڑھوایا کرتے تھے. کیا اسٹائل ہے. ایک بار کا اتفاق ایسا ہوا کہ مشاہدے میں پہنچے, ان کے خوشگلو شاگرد اتفاق سے نہیں آئے, تو کسی دوسرے شاگرد پر نظر پڑی, اس سے کہا میاں پڑھنا. وہ اتفاقاً بدگلو تھے اور زبان سے واقفیت بھی نہیں تھی اچھی طرح, تو ہوٹنگ شروع ہو گئی. بہت ناراض ہوئے اور آ کے محفل میں خود کھڑے ہو کے کلام پڑھنا شروع کیا, اور بہت کامیاب. ایک بار وہ داخل بے خود کہتے ہیں, ایک بار میں داغ دہلوی کی صحبت میں حاضر ہوا تو دیکھا بہت ناراض دکھائی دے رہے. میں نے حضرت خیریت, تو آج کچھ طبیعت ناساز دکھائی دے رہی ہے. کہنے میاں نوح ناروی کو دیکھو ذرا کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے پردے میں دہلوی کے نوح ناروی تو ہے. اس کی یہ ہمت, پردے میں دہلوی کے نوح ناروی تو ہے. بے خود نے وہاں فوراً حالات کا جائزہ لیا, تو میرے بارے میں کیا فوراً کہا حضرت ایسی بات نہیں, وہ تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. ذرا یہ دیکھیے شعر ان کا کہ 100 وصف تجھ میں ہو اے نوح ناروی, 100 وصف تجھ میں ہو اے نوح ناروی, یہ داغ تو ضرور ہے کہ تو دہلوی نہیں. اس طرح انہوں نے موقع کو بچایا. یہ خود بلی کہا, خود بلی کہا اس کو بچانے کے لیے, حالات کو سنبھالنے کے لیے. کہتے ہیں کہ 100 وصف تجھ میں ہو اے نوح ناروی, کیا بات ہے, یہ داغ تو ضرور ہے کہ تو دہلوی نہیں. تو ماشاءاللہ اس طرح پھر جب وہ اسی دوران میں اتفاق نوح ناروی آ گئے تو بہت گرم جوش سے باتیں ہوئی ان کی. اس طرح کے واقعات, بہت دلچسپ واقعات ان کے ساتھ گزرے ہیں. آپ لکھا کریں سب یہ جی. ہاں, داغ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں. علامہ اقبال, جگر مراد آبادی, احسن مارہوی, بڑے بڑے نام. دیکھیے جب ان سے پوچھا گیا داغ کے آخری دنوں میں کہ حضرت آپ کا جانشین کون ہے, تو آپ نے کہا بے خودین, دو بے خودین, بے خود دہلوی اور بے خود بدایونی. یہ دو انہوں نے خود کہا. اب میں آپ کو بے خود کے کچھ اشعار سناتا ہوں. بے خود دہلوی کے. کون سے بے خود کے؟ بے خود دہلوی استاد کہتے ہیں کہ راہ میں بیٹھا ہوں میں, تم سنگ راہ سمجھو مجھے. سنگ راہ سمجھو. راہ میں بیٹھا ہوں میں, تم سنگ راہ سمجھو مجھے, آدمی بن جاؤں گا کچھ ٹھوکریں کھانے کے بعد.
आदमी बन जाऊंगा कुछ ठोकरें खाने के बाद। दोबारा पढ़ी, बहुत अच्छा शेर है। राह में बैठा हूँ मैं, राह में बैठा हूँ, तुम संग राह समझो मुझे, आदमी बन जाऊंगा कुछ ठोकरें खाने। ये खूबसूरती देखिए जरा, बहुत खूबसूरत। बात वो कहिए कि जिस बात के 100 पहलू हों। बात वो कहिए जिस बात के 100 पहलू। बात वो कहिए कि जिस बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। अब पहलू बदलने का भी देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्या अल्फाज के हैं, क्या खूबसूरती है। ये है देलवी, दोबारा पढ़ी था ये तो टकसाली जुबान, ये है टकसाली जुबान। मुकर्रर साहब, मुकर्रर, बहुत प्यारा शेर है। बात वो कहिए कि जिस बात के 100 पहलू हैं, कोई पहलू तो चाहिए बात बदलने के लिए। वाह 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 वाह, क्या कमाल है भाई, वाकई उस्ताद ही शेर ऐसे कह सकते। दिल्ली की जुबान की एक और खूबसूरती देखिए, सुन के सारी दास्ताने रंजो गम, सुन के सारी दास्ताने रंजो गम कह दिया उसने, फिर हम क्या करें। जनानी जुबान, ये तो बीच तक मेरा शेर लग रहा है मुझे। देखिए जनानी जुबान का इस्तेमाल बहुत, ये दाग में मिलेगा आपको और दाग के शागिर्दों में मिलेगा। या एक और खूबसूरत शेर जनानी जुबान का, वो हमारी अक्सर इस्तेमाल होता है, मैंने अक्सर वालदा को सुना इस्तेमाल करते हुए, कयामत है ये कहकर उसने लौटाया है कासिद को। कयामत है ये कहकर उसने लौटाया है कासिद को, कि उनका तो हर एक खत आखिरी पैगाम होता है। क्या कहने भाई, मुकर्रर। कौन सी जुबान आपने कही? टकसाली जुबान। टकसाली जुबान, नौज भी इस्तेमाल किया उन्होंने, प्योर उसका कोई मुकाबला नहीं। कयामत है ये कहकर उसने लौटाया है कासिद को, कि उनका तो हर खत आखिरी पैगाम। ये है जनानी जुबान। देखिए कयामत और आखिरी उसमें पेयरिंग भी देखिए ना, बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा। कुछ अदा कुछ हिजाब कुछ शौकी, अरे वाह, कुछ अदा कुछ हिजाब कुछ अदा कुछ हिजाब कुछ शौकी, नीची नजरों में क्या नहीं देखा। कुछ अदा कुछ हिजाब कुछ शौकी, नीची नजरों में क्या नहीं होता। शेख हिजाज का चलेगा। वैसे रिजल्ट में आज सारे बुजुर्ग जो है वो माशाल्लाह बैटरी चार्ज की उन्होंने, बैटरी नया साल है भाई, इस पे गौर कीजिएगा। 2025 रिजुविनेशन। ये कसम वस्ल में उस बुत को खुदा की तो कहा, ये कसम वस्ल में उस बुत को खुदा की तो कहा, तुझको आता है खुदा याद हमारे होते। मेरी मौजूदगी में तुझको आता है खुदा याद हमारे होते। क्या शेर है, रिबित जनानी जुबान देख, बिल्कुल बिल्कुल जनानी। क्या खूबसूरती। एक और चीज खूबसूरती देखिए, हाँ एक तो हुआ हाँ, एक हाँ। सर आप ही अदा कर सकते हैं ये दोबारा जी। हाँ को इतना न खींचिए, हाँ को इतना खींचते क्यों खुदा के वास्ते, हाँ को इतना खींचते हो क्यों खुदा के वास्ते, फिर तो स्वादे का मतलब दूसरा हो जाएगा। वाह वाह हो जाएगा सुन लिया ना मैंने ये, हाँ दोबारा खींचो, हाँ सुन लिया ना दफा हो जा। हाँ क्या कहने, इतना खींचते हो खुदा के वास्ते, फिर तो स्वादे का मतलब दूसरा हो जाएगा। क्या शेर है, बहुत आला, मजा आ गया। ये मुआशरे का शेर है ये। जुबान उस्ताद की बेखुद, फिर मजमून मोमिन का।
जुबान उस्ताद की बेखुद, जुबान उस्ताद की बेखुद तो हो मजमून मोमिन का, बयां गालिब का हो अशार की ये शान पैदा कर। क्या बात। ये उस्तादी शेर देखिए, कतरा दरिया से मुशाबा नजर आया हमको, कतरा दरिया से कतरा दरिया से मुशाबा नजर आया हमको, गौर से जर्रे को देखा तो बयाबा निकला। बहुत प्यारा जनाब, क्या क्या शेर है, क्या क्या शेर है, गौर से जर्रे को देखा तो बयाबा। वैसे माशाल्लाह आज हमारे तमाम बुजुर्ग जो है वो जज्बात से बुजुर्गी में जोर है आपके, मेरे ख्याल में शेख साहब ने आपको मुतासिर कर दिया। हमारी सारी महफिलें तो ऐसी होती हैं यार, अब जो नए लोग हैं वो कहेंगे यार आज ही कुछ सोचने दो कि भाई क्या जबरदस्त जगह है। जरूर शाही टुकड़ों में कुछ। पहाड़ ऐ कोहकुन तूने अगर काटा तो क्या काटा, पहाड़ है कोकुन, पहाड़ ऐ कोहकुन तूने अगर काटा, तूने अगर काटा तो क्या काटा। हमें तो देख, हमने उम्र काटी है जुदाई में। ये थे बेखुद दिलवी। एक बार हजरत सफी लखनवी, आपने नाम सुना हुआ शायद? जी 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 जी। सफी का तो नो कहाँ इब्ने सफी, कहाँ सफी लखनवी, क्या इब्ने है वो तो। उनको सिर्फ मुतारिफ करने के लिए मैं उनका शेर पढ़ता हूँ, तो आप जान जाएंगे, समझेंगे। बहुत मशहूर शेर है। जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज में बोले, गली हमने कही थी, तुम तो दुनिया छोड़ दो। और जरा गदर उसने छोड़ी, जरा साथ देना, ये सभी लखनवी थे। तो इनसे एक बार मुलाकात हुई बेखुद दिलवी की, तो सभी लखनवी ने कहा कि हजरत अब चूंकि उस्ताद का इंतकाल हो चुका, आप बताएं कि आज के दौर में जो उस्ताद मौजूद हैं उनमें आप किसको उस्ताद मानते हैं? तो बेखुद दिलवी ने जवाब दिया, कहने लगे बस दो ही तो है, एक आप एक मैं, और आप भी क्या। जिंदा था बेखुद के नाम से नाम दाव मीर का, आज रुखसत हो गया वो खानमा बर्बाद भी। इंतकाल हुआ, दिल्ली में इंतकाल मदफून है। बहुत सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं आपकी कथा कलामी नहीं करना चाह रही थी। जो शेर आपने पढ़ा था, तुम्हारे पाँव चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े, वो मुंतजर अमरोवी का शेर, उनके मुंतजर अमरोवी के मजमूए में मौजूद है, उनके दिबाचे में भी कोट हुआ हुआ है, पूरी गजल भी मौजूद है, मैंने सारी रिसर्च कर ली। तो आपने तो ये मेरे लिखा हुआ 1963 का। अच्छा, तो लेकिन आपने तो ये नहीं कहा कि ये वो दाग नहीं, बेखुद का नहीं, मैं तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा था आपको। अच्छा, मसलन बेखुद का नहीं, बेखुद का नहीं है, लेकिन ये मुंतजर अमरोवी का। तो वो शेर कौन सा था जिसपे उनको हलवा खिलाया था? वो अगर तुम तैश में आकर मेरा खत फाड़ भी, तो ये वो शेर बेखुद दहलवी का नहीं है, तो ये पूरा वाकया ही गलत है। लेकिन अब मैंने ये पूरी किताब देखी, उसमें मुंतजर अमरोवी के दीवान में ये शेर मौजूद है, पूरी गजल मौजूद है, और उनके बल्कि जिन्होंने दिबाचा लिखा है उन्होंने भी इसको तो इन्होंने लिखा है कि ये वो ज़बाना था जब न्याज फतेहपुरी अपना एक रिसाला निगार शाये कर रहे थे। इस रिसाले से ख्वाजा हसन निज़ामी जैसे मायानाज सूफी और अदीब मुंसलिक रहे। इस रिसाले में मुंतजर अमरोवी की गजल तुम्हारे पाँव चूमेंगे मेरे तहरीर के टुकड़े जब शाये हुई, तो ख्वाजा साहब ने अपने रिसाले का दिबाचा ख्याल के टुकड़े के उन्वान से लिखा। इस गजल के अशार हैं, अगर मिलते कहीं बाजार में तासीर के टुकड़े, तो हम उनसे बदलते गर्दिश तकदीर के टुकड़े, अगर तुम तैश में आकर मेरा खत फाड़ भी डालो, तुम्हारे पाँव चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े। मेरे पास लिखा हुआ है कब का, 1963 का। बेखुद दहलवी मुंतजर अमरोवी जो थे बेखुद दहलवी के शागिर्द थे।
शागिर्द, इसमें लिखा हुआ है शागिर्द। उन्होंने भाई का मार लिया शेर। उस्ताद का माल अपना ये जमाना हो गया, लेकिन मैं 50 साल पहले का लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि हर शायर का एक सिग्नेचर शेर होता है ना, तो ये मुंतज़िर अमरूवी का सिग्नेचर गजल है, क्योंकि मुझे इस तरह पता है कि वो उनके नाम, मुझे कभी बेखुद के नाम से ये शेर आपको मैंने बहुत ज्यादा मालूमात है इस मामले में। जहाँ से मैंने कोट किया, हो सकता है वहाँ गलत शायद हो गया हो। उस्ताद और शागिर्द का मामला है। शेर अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत शेर। आपकी पूरी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी, हमेशा की तरह, हमेशा बहुत शुक्रिया। आपने वो जिस नोट पे खत्म